Our today's topic of discussion is angle and its measurement. In this topic, firstly we study the concept of directed angle and then different types of directed angles. So, why we learn this topic? What is the purpose to learn this topic? Is after learning this topic, student should be able to understand angle of any measure, also to understand different systems of measurement of angle, and also students are able to convert an angle of one system to another. Our today's concept is directed angle. So for that I have drawn here one angle. Okay, so definition, see this definition. Consider the ray OA rotates about O till it takes the position of the OB. So here in this diagram I have drawn two rays which both starts from point O. This point O we call it as a vertex. Ray OA and ray OB, they starts from this vertex. This point we call it as a fixed point. Ray OA we also call it as an initial ray or initial arm. Ray OB we call it as a terminal ray or terminal arm. And by using these two rays OA and OB, we have formed one angle here. And what is the definition of directed angle? If this initial ray is rotates, we start from rotating here to the position of ray OB about this vertex O. If we rotate this initial ray in anti-clockwise direction, for this example, I have rotated this ray OA in anti-clockwise direction to occupy the position of ray OB. That means initial ray OA हा फिरवलाय. कुठून फिरवलाय? रोटेट केलाय. कुणाच्या सभोवताली रोटेट केलाय? वर्टेक्स O च्या सभोवताली रोटेट केलाय. कुणाची पोझिशन ऑक्युपाय करेपर्यंत रे रोटेट करायला सुरुवात करा. रे OB ची पोझिशन ऑक्युपाय करा. म्हणजे रे OB पर्यंत ओव्हरलॅप होईपर्यंत ड्यू टू दिस रोटेशन सो फॉर्म्ड अँगल वी कॉल इट ॲज अ डिरेक्टेड अँगल. म्हणजे हे रोटेशन जे कोणी झालं इथून इथपर्यंत रोटेट होताना फिरताना त्या रोटेशन मुळे तयार झालेला अँगल आपण कोणता म्हणणार आहे? डिरेक्टेड अँगल AOB. Why we use here word directed angle? Because direction is very important here. This ray OA I have rotated in anti-clockwise direction up to the ray OB. Due to this rotation of ray OA, the angle is formed AOB. That angle we call it as a directed angle. And how we can represent this? We draw the symbol of angle, one arc here, and we name it as a directed angle AOB. Okay. Here, while forming this directed angle AOB, keep in mind that this first ray that we are going to rotate, it is called as the initial ray. Last ray OB, which is we call it as a terminal ray. Here O, that is fixed point about which ray OA is rotating, it is called as a vertex. Okay, and the directed angle is denoted like this, directed angle AOB. Now, how we can measure this? We know the usual system. Okay, by using this angle measurement instrument, we can measure this angle. Here, this angle is of 40 degree. Okay, but how we can in general measure any angle? So, to measure any angle, here in this remark 1, we have used the amount of rotation of the initial ray. म्हणजे काय? इनिशियल रे किती डिग्रीत फिरलाय त्याची येणारी मेजरमेंट. इथे मेजरमेंट आपण यूज केली अँगल ऑफ मेजरमेंट ना. तर हा 40 डिग्री कुठून मेजर करायला सुरुवात करताय? रे OA इथपर्यंत फिरलाय तर याची येणारी मेजरमेंट सपोज 40 डिग्री आहे. मेजर ऑफ डिरेक्टेड अँगल AOB वी यूज ॲज अ 40 डिग्री. याची येणारी मेजरमेंट आपण लिहिली. पण मेजरमेंट ऑफ डिरेक्टेड अँगल कोण देते? तर हा इनिशियल रे देतो. इनिशियल रे किती डिग्रीत फिरलाय? कुठपर्यंत? टर्मिनल रे पर्यंत. त्याची येणारी मेजरमेंट, त्याचे येणारं माप म्हणजे त्या डिरेक्टेड अँगलचं येणारी मेजरमेंट, दॅट इज 40 डिग्री आपण इथे लिहिली. अजून एक डेफिनेशन डिरेक्टेड अँगलची और इथे आपण लिहिलेली आहे. द ऑर्डर्ड पेअर ऑफ रेज OA अँड OB. म्हणजेच काय?
सेम डिरेक्टेड अँगल आपण ह्या पद्धतीने डिनोट करू शकतो. ऑर्डर पेअर OA बार कॉमा OB बार. म्हणजेच काय, ऑर्डर पेअर दॅट इज यू हॅव युज्ड ऑर्डर पेअर लाईक XY in 10th. XY order pair we use to show any point in XY plane. That like this I have used here order pair of rays OA bar and OB bar. Both these rays shows again the directed angle AOB. Okay. So first ray OA bar shows the initial ray of that angle. OB bar shows the terminal ray of that angle. And this whole pair shows the directed angle AOB again. Either we use directed angle AOB to show directed angle, or you can use ordered pair like this. And what is the definition? Again same. If this initial ray OA we rotate to occupy the position of the ray OB, due to this rotation so formed angle we call it as a directed angle. Here the ordered pair of rays OA bar comma OB bar together with the rotation of the ray OA to the position of ray OB means rotation केले. कुणाचं रे OA चं रोटेशन केले, कुठपर्यंत केले, रे OB पर्यंत केले, is called the directed angle AOB and it is denoted again like this, directed angle AOB. Okay, ordered pair of rays use करा किंवा काय करा, डिरेक्टेड अँगल AOB. दोन्ही पद्धतीने अँगल शो होणार आहे. तुमचा सुरुवातीचा किरण शेवटच्या किरणापर्यंत किती रोटेशन मध्ये फिरतोय त्याची येणारी मेजरमेंट म्हणजे त्या डिरेक्टेड अँगलचं माप तुम्ही लिहू शकता. ओके, आणि तो फॉर्म झालेला अँगल म्हणजे डिरेक्टेड अँगल. ओके, आणि त्याचं मेजरमेंट इथे रिमार्क मध्ये आपण लिहिले. कशा पद्धतीने लिहिणार आहे, द अमाऊंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे गिव्स द मेजर ऑफ द डिरेक्टेड अँगल. हियर m डॉट represents the major. डिरेक्टेड अँगलचं येणारं माप म्हणजे कोण, इनिशियल रे किती अमाऊंट मध्ये रोटेट झालाय, दॅट इज मेजर ऑफ द डिरेक्टेड अँगल. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननी नेहमी फिरवू शकता का रे? नाही. सपोज आपण ह्या पद्धतीनं क्लॉकवाईज डिरेक्शननी डायग्राम ड्रॉ केली तरी सुद्धा चालेल. दिस इज वी कॉल इट एज अ रे OA, that is initial ray. This is terminal ray, short मध्ये लिहिले. I dot R initial ray, T dot R that is terminal ray OB. Suppose this initial ray OA we rotate in clockwise direction. This is our clockwise direction. Which one is the clockwise direction? This is clockwise direction. This is anti-clockwise direction. घड्याळाची विरुद्ध दिशा ही घड्याळाची दिशा. ओके, तुम्ही काय केला, सेम इनिशियल रे म्हणजे सुरुवातीचा किरण कोणत्या दिशेने फिरवला, घड्याळाच्या दिशेने. कुठपर्यंत, OB पर्यंत फिरवला. त्या रोटेशनमुळे तयार झालेला अँगल काय म्हणणार आहे, परत डिरेक्टेड अँगल. हा वी कॅन राईट दिस डिरेक्टेड अँगल AOB. डिरेक्टेड अँगल AOB. ओके, आणि इथं मात्र त्याची येणारी मेजरमेंट ही कशी येणार बघा, क्लॉकवाईज डिरेक्शननी अँगल रिप्रेझेंट करत असताना इथे दोन डायग्राम ड्रॉ केले. याच्यावरून लक्षात येईल. डिरेक्टेड अँगल AOB हा कसा केलाय, इनिशियल रे OA घेतला, टर्मिनल रे OB घेतला. इनिशियल रे आपण कोणत्या दिशेने फिरवला, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने. हा, इकडे तयार होणारा अँगल डिरेक्टेड अँगल AOB चा. ह्या केस मध्ये बघा, सपोज हा 45 डिग्रीचा घेतला, इनिशियल रे OB पर्यंत 45 डिग्री फिरवला, तर मेजर ऑफ डिरेक्टेड अँगल AOB ह्या केस मध्ये येणार ती +45 डिग्री. आणि इथे इनिशियल रे मात्र OB घेतला आणि हा रोटेट केला कुठे, क्लॉकवाईज डिरेक्शन. कुठपर्यंत, टर्मिनल रे OA पर्यंत. तर तिथे येणारी मेजरमेंट ऑफ डिरेक्टेड अँगल BOB इज अ -45 डिग्री. व्हाय -45 डिग्री, इथे रिमार्क लिहिलेत बघा. इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे is anti-clockwise, then the measure of the directed angle is positive, and if the rotation of the initial ray is clockwise, then the measure of the directed angle is negative. म्हणजे काय, इकडे तुम्ही इनिशियल रे कसा रोटेट केला, अँटी क्लॉकवाईज रोटेट केला, त्यावेळी येणारी मेजरमेंट डिरेक्टेड अँगल AOB ची किती लिहिली, जी काय असेल ती. फॉर एक्झाम्पल आपण 45 डिग्री घेतली, 45 डिग्री दॅट इज पॉझिटिव्ह येणार आहे. and measure of the directed angle
measure of the directed angle is negative. When it is negative, if the initial ray is rotated in clockwise direction. इकडे दाखवले तुम्हाला clockwise direction ही आहे. आणि ही डायरेक्शन कोणती आहे? अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने तुम्ही फिरवला, इकडे घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने रे OA फिरवला, घड्याळाच्या दिशेने OB रे आपण OA पर्यंत रोटेट करत असतो. त्या केस मध्ये मेजरमेंट डायरेक्टेड अँगल BOA ची कशी येणार? BOA ची -45 डिग्री. व्हाय इट इज -45 डिग्री? फॉर्म होणारा डायरेक्टेड अँगल BOA हा क्लॉकवाइज डायरेक्शनने फॉर्म झालाय आणि त्या केस मध्ये येणार त्याचं माप हे वजा जे कोणी असेल ते निगेटिव्ह असेल. फॉर एक्झाम्पल इथे दोन्ही कन्सिडर केलेले अँगल्स 45 डिग्रीचे. ह्या डायग्रामला मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड अँगल AOB हा 45 डिग्री आहे आणि ह्या डायग्रामला त्याच्या पुढच्या मेजर ऑफ डायरेक्टेड अँगल BO इज -45 डिग्री. त्यामुळे आपण इथे कन्क्लुजन देऊ शकतो. रिमार्क अजून एकदा बघा. फर्स्ट रिमार्क काय लिहिलाय? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे गिव्स द मेजर ऑफ द डायरेक्टेड अँगल. इनिशियल रे किती डिग्री मध्ये रोटेट झालाय तो म्हणजे त्या डायरेक्टेड अँगलची मेजरमेंट. सेकंड, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज अँटी क्लॉकवाइज, इनिशियल रे अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट झाला तर डायरेक्टेड अँगल कसा मेजर करणार आहे? पॉझिटिव्ह. याची डायग्राम ही आहे सेकंड रिमार्कची. आणि इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज निगेटिव्ह, if the rotation of the initial ray is clockwise, then the measurement of the directed angle is negative. इथे दोन्ही अँगल तुम्हाला दिसताना सेम दिसतंय, फॉर्म झालेल्या त्याच्या डायग्राम सेम दिसतात. बट वी कॅन राईट हिअर वन कन्क्लुजन. हिअर directed angle AOB is not equal to directed angle BOA. Why? Directed angle AOB is not equal to directed angle BOA. Why? Because even though they have same amount of rotations, but here the initial ray is rotating in anti-clockwise direction. It is positive 45 degree. Its measurement is, and here the directed angle BO is formed in clockwise direction. It has a -45 degree rotation. Therefore, why we write here? We write like this: directed angle AOB is not equal to directed angle BOA. Okay? Or in terms of ordered pair, we can represent the same angle. Here, OA bar, comma OB bar is not equal to OB bar, comma OA bar. दोघांच्या डायग्राम सेम आहे, त्यांचे अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम डिग्रीचे आहे, पण हे दोन्हीचे दोन्ही डायरेक्टेड अँगल सेम नाही आहेत. का? इकडे 45 डिग्री मिळते, इकडे -45 डिग्री मिळते. ओके, ठीक आहे. याचे नोट्स लिहून घ्या.